योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मादजायत तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका
जगद्रक्षका विश्वरक्षका। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत्पिता जगन्माता जगदाम्बा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति पुष्पति आपति परापति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वसोष्पति शुभस्पति सर्व। ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र विश्वामित्र सर्व सखा विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरुणाम गुरु सर्वगुरु परम गुरु सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभु। ओम शंभव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा। ओम प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनपति जीवनेश्वरा जीवनाधारा जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशका सकल क्लेश नाशका संकट मोचका समस्त विद्या अशांति भय निराश निवारका। ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंददायका आनंदकरा सुखकरा सुखदायका। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు
స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, ముముక్షులారా, యోగా అభిలాష ఆకాంక్షలారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, వివేకము లేకుండా యోగి కాజాలడు. యోగి కాకుండా వివేకం రాదు, విచక్షణ జ్ఞానం ఉండదు. నిష్కామ కర్మ చేయజాలడు. నిష్కామము సకామ కర్మలు కాకుండా, సాకమ కర్మలు, పాపకర్మలు, పుణ్యకర్మలు, మిశ్రిత కర్మలు, పాపకర్మ కాకుండా, పుణ్యకర్మ కాకుండా, మిశ్రిత కర్మ కాకుండా, ఇవేవి లేకుండా నిష్కామం, నిష్ఠతో, నియమంతో, నిరంతరం నియమాలతో కూడినటువంటి కామం. తన కామం లేదు, తన కోరిక ఏమి లేదు. స్వీయ సొంత భౌతిక లౌకిక ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి కోరికలు, కామనలు ఏమీ లేకుండా నిష్కామంతో కర్మ చేయాలంటే యోగి అవలసిందే. యోగి కాక తప్పదు, అవ్వక తప్పదు, యోగాభ్యాసం చేయక తప్పదు. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా తప్పనే తప్పదు. యోగము లేకుండా ఏ పని కానే కాదు, విచక్షణ రానే రాదు. యోగం ఉండాల్సిందే, మనసును ఏకాగ్రం చేసుకోవాల్సిందే, మనసును స్థిరం చేసుకోవాల్సిందే, మనసును ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవాల్సిందే. చిత్త ప్రసాదనం, చిత్తం ప్రసన్నంగా ఉండాలి. చిత్తానికి ప్రసాదం కావాలి. చిత్త ప్రసాదనం, చిత్తం సరిగా ఉండాలి, ప్రసన్నంగా తృప్తిగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఏ ఆందోళన లేకుండా, ఏ ఒత్తిడి లేకుండా, ఏ సమస్య లేకుండా, ఏ అశాంతి లేకుండా, ఏ నిరాశ లేకుండా, ఏ భయం లేకుండా ఉండాలంటే యోగి మాత్రమే. కస్మాత్ భయం యోగిన. యోగికి దేని వలన, ఎవరి వలన భయం ఉండదు. మరణం అంటే కూడా భయం ఉండదు. మృత్యుంజయుడు యోగి. అది కావాలంటే ససవాంసుడు కావాలి. హే ససవాంస, మంచి చెడుల విచక్షణ తెలియాలి. యోగి ససవాంసుడు, ససవాన్ యోగి. వన శన సంభక్తౌ ధాతు. ఏదేమిటో తెలియాలి. మంచి ఏమిటి, చెడు ఏమిటి, పుణ్యం ఏమిటి, పాపం ఏమిటి, న్యాయం అన్యాయం, ధర్మ అధర్మాలు, సత్యాసత్యాలు, జడచేతనాలు, ఏది శాశ్వతము, ఏది క్షణికము స్పష్టంగా తెలియాలి. తెలియాలంటే యోగి అవ్వాలి. యోగి ససవాంసుడు అవ్వాలి. ఎవరికి ఏది అనుకూలమో, ఎవరికి ఏది ఆహారమో పరమిత పరమాత్మ ఎంతో వివేకంతో ఏ ప్రాణికి ఏది అవసరం, ఎంత అవసరం, ఏ ఆహారం అవసరం, ఏ వ్యవహారం అవసరం, ఏ గుణాలు అవసరం,
ఈ ఆత్మ ఎటువంటి కర్మలు చేసింది, ఏ పుణ్యకర్మలు, ఏ పాప కర్మలు, ఏ మిశ్ర కర్మలు, ఏ నిష్కామ కర్మలు, అంతా అర్థం చేసుకుని పూర్తి వివేకంతో విచక్షణతో ఈ ఆత్మకు ఎవరెవరికి ఏ శరీరం అవసరం, ఆ శరీరం ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ పంపించాలి, ఇదంతా కూడా ఎంతో విచక్షణతో వివేకంతో పరమాత్మ చేసిన వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలంటే యోగి అవ్వాల్సిందే. పరమాత్మ యొక్క గుణాలను నింపుకోవాల్సిందే, యోగాభ్యాసం చేయాల్సిందే, ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలను తీసుకోవాల్సిందే. అందుకే ఈశ్వరోపాసన పరమ కర్తవ్యం. మానవునికి మానవ దేహములో ఉన్నటువంటి ఆత్మ యొక్క పరమ కర్తవ్యం ఈశ్వరోపాసన చేయడమే, ఈశ్వరునికి గుణాలు నింపుకోవడమే. ససవాంసుడు అవ్వాల్సింది. పరమాత్మ కూడా ససవాంసుడే. హే ససవాంస, మంచి చెడులను విడదీసే గుణం, జల్లెడ లాంటి గుణం ఉండాలి. జల్లెడ విడదీస్తుంది, చెత్తను చెదారం దూరం చేస్తుంది. అటువంటి విద్వాంసుడు ససవాంస. హే ససవాంస దేవాహ, దివ్య గుణాలు నింపుకున్నటువంటి యోగి హాయిగా ఉండగలుగుతాడు. వివేకం లేకుండా యోగి కాలేడు, యోగి కాకుండా వివేకం రాదు, వివేకం లేకుండా యోగి కాలేడు. వివేకికి యోగి కావాల్సిందే, యోగి వివేకి కావాల్సిందే. తెగని ప్రశ్న. యోగి కాకుండా వివేకం రాదు, వివేకం లేకుండా యోగి కాలేడు. ఇదంతా ఇలా. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటి? సమాధానం, ఈ చిక్కుముడిని విప్పేది ఎవరు? ఒకటి కాకుండా మరొకటి లేదు, అది లేకుండా ఇది లేదు, ఇది లేకుండా అది లేదు. మరొకరు కావాలి. ఆ మరొకరే సరైన గురువు, యోగ గురువు కావాలి. బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉన్నటువంటి యోగ గురువు, ఆదర్శ గురువు, యోగములో ఆదర్శమైనటువంటి ఆదర్శ యోగ గురువు, యోగి అయినటువంటి గురువు అవసరం ఉంటుంది ఈ ముడిని విప్పడానికి. ఎందుకంటే ఆ గురువు యోగి కాబట్టి వివేకి విడదీసి గుణం ఉంటుంది. ఏదేమిటో విప్పి చెప్పగలడు, దాని రహస్యాన్ని అర్థం చేయించగలడు. అటువంటి యోగి అవసరం, యోగ గురువు అవసరం. ససవాంసుడైనటువంటి విద్వాంసుడు యోగ గురువు, యోగి. ఎవరెవరికి ఏది అవసరమో పరమాత్మ యొక్క ఈ రహస్యాన్ని, వ్యవస్థల యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకొని విప్పి చెప్పి అసలు లక్ష్యం ఏమిటో, దాని మార్గం ఏమిటో, ఆ క్రమం ఏమిటో, ఆ విధి విధానం, ఆ పద్ధతి ఏమిటో మార్గదర్శనం చేసే శిక్షణ ప్రశిక్షణ ఇచ్చేటువంటి యోగి అవసరం. ఆ గురువు యోగి అవ్వాలి. అటువంటి యోగి యోగ విద్యార్థులను, వారి సందేహాలను సరైన మార్గంలో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయగలుగుతాడు. యోగ విద్యార్థులు, యోగ ప్రశిక్షణ తీసుకున్నటువంటి యోగ సాధకులు, యోగాభ్యాసికి యోగ గురువు అవసరం. సరైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు కావాలి. సరైన జ్ఞానం ఎక్కడ లభిస్తుంది? యోగ గురువు ద్వారా సరైన జ్ఞానం అర్థం కావాలంటే ఆ యోగ గురువు వేద విద్వాంసుడై ఉండాలి, వేదాధ్యయనం చేసిన వాడై ఉండాలి. వేదవాణి అనే ధేనువు, వేదవాణి అనే ధేనువుతో తృప్తి చెందేవాడు అవుతాడు. ధేనువు తృప్తినిస్తుంది, పాలిచ్చే ఆవు ధేనువు. వేదవాణియే ధేనువు. ధేను ఇది వాంగ్నామసు పఠితం. ధేను దయతి పిబతి ఆనంద రసాన్ అనయ. దేని ద్వారా ఆనంద రసాన్ని అనుభవిస్తాము, తాగుతాము? దయతి పిబతి ఆనందరసం.
ఆనందరసమును దేని ద్వారా తాగుతాం, దేని ద్వారా పొందుతాం? అది ధేనువు. దయ తీస్తుంది, పాలనిచ్చి తృప్తి చేస్తుంది. ఆ గోవు వేదం. నిజానికి గోవు ఆ ధేను పరమపిత పరమాత్మే ధేనువు. ఆ ధేను యొక్క పొదిగే 4 వేదాలు. ఆ 4 రొమ్ములు, ఆవు యొక్క ఆ 4 చన్నులే 4 వేదాలుగా కొందరు వర్ణించడం జరుగుతుంది. పరమాత్మే ధేనువు. ఆ పరమాత్మ యొక్క వాణి సరైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. అనపస్ఫురంతి అనపస్ఫురంతి ప్రస్ఫుటంగా, సరిగ్గా ఎటువంటి సందేహం లేనటువంటి విద్య, వేద విద్య, వేదవాణి, వేద జ్ఞానం, ఈశ్వరీయ వాణి, పరమాత్మ యొక్క వాణి, వేదవాణి. ధేను అన్నారు. వేదవాణియే ధేనువు. ఆ వేదవాణి ద్వారా సరైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి ఈశ్వరోపాసకుడైనటువంటి యోగి అయినటువంటి గురువు సన్నిధిలో శిక్షణ పొందడం అవసరం ఉంటుంది. దేని కొరకు? సత్య వ్యవహారం కొరకు, సరైన వ్యవహారం కొరకు. సరైన వ్యవహారం కొరకు ఎవరైతే సరైన వ్యవహారం చేయాలనుకుంటారో, చేస్తుంటారో, సత్యాలు తెలుసుకుని సత్య మార్గంలో ఉండాలనుకుంటారో వారు తప్పకుండా యోగాభ్యాసం చేయవలసింది, యోగ గురువును ఆశ్రయించాల్సిందే. ఎందుకంటే పురుషార్థం చేయకుండా ఏది కాదు. ఏ చిన్న పనైనా, ఏ పనైనా, ఎక్కడైనా పురుషార్థం అవసరం, ప్రయత్నం అవసరం. ప్రయత్నం చేయకుండా ఏది రాదు, ఏది కాదు. తన శక్తి సామర్థ్యాలను ఒడ్డి ఏది దాచుకోకుండా పూర్ణ పురుషార్థం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. అలాగే విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగం సన్నిధిలో ఉండడం అవసరం ఉంటుంది. గురువుల యొక్క సన్నిధిలో ఉండి శిక్షణ పొంది రహస్యాలు తెలుసుకొని అప్పుడు ప్రయాణం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. సాధన చేసి ఆచరిస్తూ గమ్యం వైపు సాగడం అవసరం. లక్ష్యాన్ని, గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే తప్పకుండా ప్రయాణం చేయాల్సిందే, అడుగు ముందుకు వేయాల్సిందే. ఒంటరిగా తన స్వార్థం కొరకు కాదు, భౌతిక సుఖాల కొరకు కాదు. మోక్షం ఒంటరిగా వెళితే రాదు. పరోపకారం చేయకుండా మోక్షం లభించదు. పరోపకారం చేయడం అనేది అదొక సిద్ధి. ప్రదర్శన కాకూడదు. పరోపకారం అనేది ప్రదర్శన కాకుండా, పేరు ప్రతిష్ట కోసం కాకుండా మోక్షం కొరకై ఉండాలి. ఆ పరోపకారం, ఆ దానం, ఆ వ్యవహారం, ఆచరణ పేరు కోసం, ప్రతిష్ట కోసం. పేరు వస్తుంది, ఫలితం వచ్చేసినట్టే, ఇక మోక్షం రాదు. బంధనాలు, దుఃఖాలు, సమస్యలు, కష్టాలు పోవు. పేరు కోసం అనుకున్నాం, పేరు కోసం పరోపకారం చేసినాం, దానం చేసినాం, పని చేసినాం, సేవ చేసినాం, దానికి పేరు వచ్చేసింది. పేరు మాత్రం వస్తుంది. ప్రతిష్ట అనుకున్నాం, పేరు అనుకున్నాం, కీర్తి అనుకున్నాం, వస్తుంది. ఫలితం సరిపోయింది. ఇక కష్టాలు, దుఃఖాలు, సమస్యలు, బంధనాలు అనుకోలేదు. కష్టాలు పోవాలి, బంధనాలు పోవాలి, సమస్యలు పోవాలి, దుఃఖాలు రాకూడదు అనుకోలేదు. దానికోసం మనం పరోపకారం చేయడం లేదు. ఇటువంటి విచక్షణ, వివేకం కావాలంటే గురువుల సన్నిధిలో నేర్చుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. ప్రశిక్షణ అవసరం. అందుకే శిక్ష అన్నారు. శిక్ష అంటే దండన అని అర్థం కూడా. దానికి శిక్షలో ప్రశిక్షణలో శిక్ష కూడా ఉంటుంది. ఇదంతా దేని కొరకు? సత్య వ్యవహారం కొరకు. సత్య వ్యవహారం దేని కొరకు? ఈ ధర్మ వ్యవహారం దేని కొరకు? ధార్మిక కార్యక్రమాలు, పరోపకారాలు, దానాలు, యజ్ఞ యాగాలు, ఇదంతా దేని కొరకు? తరించడం కొరకు. అది కేవలం మానవ జన్మలో ఉన్నప్పుడే, మానవ దేహంతో ఉన్నప్పుడే
సాధ్యమవుతుంది. దానికి పూర్ణ పురుషార్థం, అత్యంత పురుషార్థం చేసి విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగత్యంలో, సన్నిధిలో, కృష్ణ మహర్షుల యొక్క మార్గదర్శనంలో జీవితాన్ని మలుచుకొని, మార్చుకొని, ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుకొని, యోగాభ్యాసం ద్వారా ఈశ్వరోపాసన అనే పరమ కర్తవ్యాన్ని పాటిస్తూ, నిర్వర్తిస్తూ మోక్షం వైపు వెళ్ళడానికి మంచి అవకాశం. ఇప్పుడే, ఇక్కడే, ఈ దినమే, ఈ క్షణమే. అసలు కామన, ప్రతి ఆత్మ యొక్క కామన, కోరిక ఇదే ఉంటుంది. ఈ కామను పూర్తి చేయడానికి వేదవాణిని పొంది అప్పుడు ఆనందంగా ఉండవచ్చు. వేదం ద్వారా పరంపిత పరమాత్మ చెప్పినట్టు ఆచరించి బంధనాల కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకొని వాటిని దూరం చేసుకొని దుఃఖ నివృత్తి చేసుకొని సుఖప్రాప్తి, మోక్షప్రాప్తి కొరకు ప్రయత్నం చేయడం కొరకే ఈ అవకాశం. ఈ మానవ దేహం మంచి అవకాశం. అందుకే ససవాంసులు కావాలి, మంచి ఏమిటో చేయడం ఏమిటో తెలుసుకుని వివేకవంతులు కావాలి అంటే యోగి కావాల్సిందే. యోగి కావాలంటే వివేకం కావాల్సిందే. దాని కొరకే యోగ గురువును ఆశ్రయించడం అవసరం ఉంటుంది. యోగ విద్వాంసులను, యోగ గురువులను ఆశ్రయించి పరోపకారం కూడా ఒక సిద్ధి. అందరితో పరోపకారం చేయడం కాదు, ధనముందా లేదా కాదు, దానం చేయడానికి ధనముంటేనే దానం చేయాలని ఉండదు. ధనమున్న వారు ఎందరో ఉంటారు, అందరికీ దాన గుణం ఉండకపోవచ్చు. ధనము లేని వారు ఉంటారు, దానం చేస్తూనే ఉంటారు. అదొక సిద్ధి, పరోపకారం అనే సిద్ధి. ఇదంతా పరంపిత పరమాత్మదే. హే పిత, అంతా నీదే, నీవే స్వామివి, నీవే యజమానివి. నేను భోక్తను మాత్రమే, వినియోగదారుని మాత్రమే వినియోగించుకుంటున్నాను, నేను వాడుకుంటున్నాను, ఉపయోగించుకుంటున్నాను. నీవు ఇచ్చిన ధనాన్ని, నీవు ఇచ్చినటువంటి ఈ సదుపాయాలను, సౌకర్యాలను, ఈ వనరులను వాడుకోవడం మాత్రమే చేస్తున్నాను. అంతా నీదే. నిజానికి అంతా భగవంతునిదే. వాస్తవానికి అర్థం కాక నాది అనుకుంటాం. ఇటువంటి విషయాల గురించి మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 10వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7మోऽధ్యాయే తత్ర 10మ మంత్ర. 10వ మంత్రం. రాయా వయం ససవాంసో మదేమా హవ్యేన దేవ యవసేన గావ తాం ధేనుం మిత్రావరుణ ఇవం నో విశ్వాహ దత్తం అనపస్ఫురంతి హిమేష తే యోనిర్రితాయుభ్యాం త్వా. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి రాయవయం ఇత్యస్య త్రిసదస్య ఋషి మిత్రావరుణౌ దేవతే. దేవతలు 2 దేవతలు. మిత్రవరుణులు. బ్రహ్మీ బృహతిశ్చంద, ఛందస్సు స్వరం మధ్యమ స్వర. పునరేతయో కృత్యం ఆహా. పునః మళ్ళీ కూడా యోగం గురించి ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తున్నారో వారి కృత్యం ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో, వారి పని ఎలా ఉండాలి, వారి వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదచ్ఛేదం చేసి పెట్టినారు. పదపాఠం పేరుతో పదాలు. రాయా వయం ససవాంస ఇది ససవాంస మదేమ హవ్యేన దేవాః యవసేన గావః తాం ధేనుం మిత్రావరుణా యువం నః విశ్వాః ధత్తం అనపస్ఫురంతీం ఇది అనపస్ఫురంతీం ఏషః తే యోనిః రితాయుభ్యాం
ऋताभ्या ऋता ऋतायुभ्याम ఇది ऋत అయుభ్యాం. ఇక్కడ మధ్యలో తా దీర్ఘం ఉండదు. దానికి శబ్దం ఋతాయుభ్యాం. మళ్ళీ పదపాఠంలో ఋతయుభ్యాం ఇది ఋతయుభ్యాం త్వా. ఇవి శబ్దాలు పదపాఠంలో. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఓం రాయా వయం ససవాంసో మదేమ హవ్యేన దేవా యవసేన గావః తాన్ ధేనుం మిత్రావరుణాయువన్నో విశ్వాః దత్త మనపస్ఫురంతి మేషతే యోనిర్రితా యుభ్యాన్త్వా. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం రాయవయం ససవాంస మదేమ. నిజానికి ఉన్నట్టు అర్థం తీసుకుంటే మేము ఆనందించాలి, ససవాంసులు ఆనందిస్తారు, వివేకవంతులు ఆనందిస్తారు. ఎవరైతే వివేకవంతులు ఉంటారో వారు మాత్రం ఆనందిస్తారు. ఎవరికైతే ఈ సంపత్తి, ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి లభిస్తున్న వారికి మాత్రమే. రాయ అంటే సంపత్తి, రాయ వయం మేము. ఈ మంత్రం ఉన్నట్టు శబ్దాలు ఉన్నట్టు అర్థం తీసుకుంటే రాయా వయం ససవాంసో మదేమ హవ్యేన దేవా యవసేన గావః తాం ధేనుం మిత్రావరుణ యువాం నో విశ్వాః దత్తమనపస్ఫురంతీం ఏష తే యోని ఋతాయుభ్యాం త్వా. ఎవరికైతే ఏదైతే సంపత్తి లభించిందో, ఇక్కడ వయం అంటే మాకు ఏదైతే సంపత్తి లభించిందో, వయం రాయా ఏ సంపత్తి అయితే మాకు లభించిందో దానితో మేము ఆనందిస్తున్నాం, ఆనందంగా ఉన్నాము కాక అని అర్థం. మదేమ, మదేమ అంటే ఆనందంగా ఉందుముగాక, ఆనందంగా ఉంటాము. మదేమ హవ్యేన దేవ, హవ్యేన దేవ యవసేన గావ. దేవతలు హవ్యం ద్వారా, హవ్యం ద్వారా అంటే హవిస్సుల ద్వారా, ఆహుతుల ద్వారా దేవతలు యవసేన, యవసేన అంటే గడ్డి మొదలు, యవలు అంటే జవ్వలు, ఆ జవ్వలు లాంటి గడ్డి ద్వారా గోవులు అనే అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. యవసేన అంటే గడ్డి ద్వారా గోవులు, హవ్యం ద్వారా దేవతలు ఆనందిస్తారు. నేను ఆధ్యాత్మిక సంపత్తితో, నిజానికి ఇక్కడ యోగాభ్యాసం ద్వారా ఏదైతే ఐశ్వర్యం లభిస్తుందో, సంపత్తి లభిస్తుందో దాని ద్వారా నేను, లేదా ఇక్కడ మేము, వయం అన్నారు కాబట్టి మేము ఆనందంగా ఉందుము గాక, ఆనందంగా ఉంటాము అని అర్థం. మిత్రావరుణ, ఓ మిత్రావరుణులారా, మీకు ఇప్పుడు సదా పాలిచ్చే ఆవులు మీకు ఇస్తాను. ధేనుం, ధేనువును, మిత్రావరుణ, హే మిత్రావరుణులారా, ధేనుం యువం నో విశ్వాహ. ఇక్కడ విశ్వం అంటే ప్రతిదినం. ఇలా ఇటువంటి అర్థం ఉన్నట్టు శతపథ బ్రాహ్మణం చెప్పడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఇక్కడ ఋత ఎవరు, ఋతాయుభ్యాం అని చెప్పేసి శబ్దం వస్తుంది. ఋతమే బ్రహ్మ, ఆ ఋతమే మిత్రుడు, ఋతమే మిత్రుడు కూడా బ్రహ్మే, ఋతము బ్రహ్మే అలా చెబుతూ, ఆయు అంటే వరుణుడు, ఆయు అని సంవత్సరం, వరుణ అని సంవత్సరమే ఆయు అని. కాబట్టి ఇదంతా తమరి సాధనమే. పరమాత్మను వర్ణిస్తూ, నిజానికి శతపథ బ్రాహ్మణంలో యజ్ఞ యాగాల్లో చేసే విధానం గురించి ఆ సందర్భం చెప్పడం జరుగుతుంది. అక్కడ అర్థం వేరు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు దాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ మంత్రానికి, సామాన్యంగా అన్ని మంత్రాలు కూడా శతపథ బ్రాహ్మణం ఉన్నటువంటి ఆ సారం తీసుకొని దాని ఆధారంగా, ఆ ప్రమాణాల ఆధారంగా మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి ఏదైతే వారి ధ్యాన స్థితిలో, సమాధి స్థితిలో అర్థం స్ఫురిస్తుందో, ప్రేరణ వస్తుందో దాని ఆధారంగా భావార్థం చెప్పడం జరుగుతుంది.
నిజానికి శతపథ భ్రమంలో యోగి, యోగాభ్యాసం, యోగ సాధన అటువంటి వాడేం కనిపించవు. కానీ మహర్షి ఈ మంత్రాల్లో యోగ విద్యను దర్శించడం జరిగింది. అందుకే ఈ మంత్రంలో యోగి, యోగ గురువు, యోగ విద్యార్థి, యోగాభ్యాసం, యోగ యొక్క మహిమ వాటి గురించి వర్ణించడం జరుగుతుంది. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది మనకు? మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు వారికి వారి హృదయంలో పరమపిత పరమాత్మ ద్వారా ఏదైతే ప్రేరణ వస్తుందో వారి స్థితి యోగ స్థితిలో ఆ విషయాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది కూడా మళ్ళీ శాస్త్రాలను ప్రమాణాలు, నిఘంటు, నిరుక్తము, అష్టాధ్యాయి ఇటువంటి వ్యాకరణ నియమాలను అనుసరించి ధాతువార్థాలు, మూలార్థాలు తీసుకుని అంతకుముందు ఋషుల మహర్షులు ఎటువంటి అర్థం తీసుకున్నారో, ఏ విధంగా అర్థాన్ని రూపొందించి తీసినారో అటువంటి పురుషార్థం బుద్ధిపూర్వకంగా చేసి మనకు అందించినటువంటి ఈ యజుర్వేద భాష్యం. ఈ భాష్యానికి పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు ఎంతో వివరణ ఇచ్చి ప్రమాణపూర్వకంగా మనకు అందించినారు. ఈ విషయాలను మనం తెలుసుకోవడానికి, వినడానికి అవకాశం లభించింది పరమపిత పరమాత్మ అనుగ్రహం వలన. దీని అర్థం ఏంటంటే మంచి అవకాశం లభించింది, యోగాభ్యాసం చేసుకోవడానికి, యోగ సాధన చేసుకోవడానికి మంచి మార్గం లభించింది. సరళమైన సరైన మార్గం, వాస్తవిక వైదిక యోగ మార్గం లభించింది. ఎప్పుడైనా తప్పదు యోగాభ్యాసం. ఈ జన్మైనా, మరో జన్మైనా, ఇప్పుడైనా, రేపైనా, ఎప్పుడైనా. అందుకే ఇప్పుడే కనీసం యోగాభ్యాసం చేసి యోగ సాధకులు, యోగ విద్యార్థులుగా ఇప్పుడే నిర్ణయం తీసుకుని, ఎందుకంటే ఇదే సరైన మార్గం. మానవ జీవన విధానం అంటేనే యోగ మార్గం, అష్టాంగ యోగ మార్గమే. ఆ విషయంలో ఒక శబ్దం ససవాంస, నిజానికి భగవంతుని యొక్క నామం అది. అసలు వివేకి, విజ్ఞాని పరమపిత పరమాత్మే. కానీ యోగి కూడా, యోగ గురువు కూడా ససమాంసుడు అవుతాడు. అన్వయంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం అదే. హే ససమాంసో దేవ అని సంబోధించి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో రాయా ధనేన సహ, ధనంతో సహా, వయం మేము, మేము ఎవరిమి? పురుషార్థిన, పురుషార్థమైనటువంటి మేము ధనముతో, పరమపిత పరమాత్మను సంబోధిస్తే పరమపిత పరమాత్మ నీవిచ్చిన ధనముతో, నీవిచ్చిన సాధనాలతో, నీవిచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యం, శక్తి సామర్థ్యాలతో, యోగ్యతతో మేము పురుషార్థమై ససమాంసం అవుతున్నాము అనే అర్థం కూడా తీసుకోవచ్చు. ససమాంస సంవిభక్త, సంవిభక్తి ఎందుకన్నారంటే ఈ ససమాంస అనే శబ్దం వన క్షణ సంభక్తం అనే ధాతువుతో, అంటే మంచి చెడులను తెలుసుకోవడం అన్నమాట. ఏదేమిటో సరిగా అర్థం చేసుకుని అటువంటి చేసుకునే వారు అని సంబోధించారు. ససమాంసులారా, సంవిభక్తులారా. సరిగా విభక్తి, విభజన అంటాం. విభక్తి అంటే విభజించడం, భజన, విభజన, విభజించే శక్తి ఉన్నటువంటి వారు ససమాంసులారా. ససమాంస సంవిభక్తా మదేమ హృష్యమ, మేము ఆనందింతుముగాక, లేదా ఆనందిస్తున్నాము, ఆనందిస్తాము. హవ్యేన, గ్రహీతవ్యేన, గ్రహించినటువంటి దీని అంటే హవిషుల ద్వారా, హవ్యం ద్వారా, దేవ, దేవతలు, యవసేన అభీష్టేన, తృణ భుసాదిన, గవ, గవాదయ పశవ, అంటే ఆవు మొదలగు పశువులు దేని ద్వారా తృప్తి పొందుతాయి? ఏ అభీష్టం ద్వారా అంటే యవసేన అన్నారు. అంటే తృణ భుసాదిన, తృణము గడ్డి, బుస అంటే పొట్టు అన్నమాట. తృణ భుసాదిన, తృణము గడ్డి, పొట్టు మొదలు వాటి ద్వారా, వాటికి ఇష్టము. ఆవులకు, పశువులకు గడ్డి, ఆకులు అటువంటి ఇష్టం, పొట్టు అటువంటి ఇష్టం. కాబట్టి అభీష్టేన తృణ భుసాదిన, గావ, గవాదయ పశవ, అవి తృప్తి చెందుతాయి. మేమేమో దీని ద్వారా పురుషార్థం చేసి భగవంతు ఇచ్చినటువంటి ధనం ద్వారా, ధనేన సహా పురుషార్థిన సంవిభక్త,
హృష్యేమ మేము ఈ విధంగా ఆనందిస్తాము. మరి దేవతలు హవ్యేన, పశువులు గావః గోవులు మొదలు పశువులు యవసేన. ఈ హవ్యేన యవసేన ఈ శబ్దాలు గమనిస్తే వాటి ద్వారా అవి. మరి రాయ ఇది కూడా తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం. ధనంతో సహా మేము పురుషార్థులమై ససవాంసులమై. ఇక్కడ గమనించండి, మనుషులు మాత్రం ససవాంసులు, గోవులు అవి కాదు, జడదేవతలు ససవాంసులు కాదు. మానవ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ససవాంసులు అవుతారు. తమ విభక్తులు విభజించే ఆ శక్తి ఉంటుంది, బుద్ధిలో వివేకం ఉంటుంది. ప్రతి ప్రాణికి ప్రతి దేహంలో ఎంతో కొంత వివేకం ఉంటుంది. కానీ మానవ దేహంలో ఉన్నంత వివేకం, విడదీసి చూసుకునే విచక్షణ శక్తి మరి ఏ దేహంలో ఉండదు. అందుకే పురుషార్థం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. గవాదయ పశవ తాం ధేనుం, ఆ ధేనువును, ఏ ధేనువు దయతి పిబతి ఆనందరసం అనయ తాం, ధేనువు యొక్క ఆనందరసాన్ని అనయ దీని ద్వారా పొందుతాం. అదేమిటి? అది వేదవాణి. ఆనందరసమును దీని ద్వారా పొందడం జరుగుతుంది. అది తామంటే దాన్ని, ఆ ధేనువును. అదేమిటి? ధేనురితి వాంగ్నామసు పఠితం. ధేను అంటే వాక్, నిఘంటువులో వాక్ అనే దానికి పర్యాపదంగా ధేను అనే శబ్దం వాడడం జరిగింది. ధేను ఇతి, ధేను అని వాక్నామస్ పఠితం అందులో చెప్పడం జరిగింది నిఘంటువులో. మిత్రావరుణ ప్రాణవత్ సఖాయౌ ఉత్తమౌ జనౌ. ప్రాణంలాగా ఈ మిత్రవరుణ ఎటువంటి వారంటే ప్రాణవత్, ప్రాణం ఎంత ముఖ్యము, ఎంత ప్రియం, ఎంత ఇష్టం, ఎంత అవసరం, అటువంటి సఖుడు. ఇద్దరు సఖులు ఎవరు? మిత్రావరుణులు. ప్రాణవత్ ప్రాణంలాగా, సఖాయౌ ఉత్తమౌ జనౌ ఉత్తమ జనులు. మిత్రవరుణులు ప్రాణంతో సమానంగా ఉన్నటువంటి ఉత్తమ జనులు. ఇక్కడ ఇద్దరు అన్నమాట. ఎవరిద్దరు? గురు శిష్యులు. మిత్రవరుణులు, మిత్రుడు గురువు, వరుణుడు శిష్యుడు. యోగ గురువు, యోగ శిష్యుడు, యోగ విద్యార్థి. ప్రాణంలాగా ఉండాలి. ఒకరంటే ఒకరికి ప్రాణం పోతే ఇక ఉండలేవు, అలా ఉండాలి. ఏ గురు శిష్యులైనా, ఏ భార్య భర్తలైనా, ఏ తల్లిదండ్రులు పిల్లలైనా, ఏ రాజు ప్రజలైనా అలా ఉండడం అవసరం ఉంటుంది. యువాం మిమ్మల్ని, నహ అస్మభ్యం మా కొరకు, విశ్వాహ సర్వాణి దినాన్ని అన్ని దినములు. అహం అంటే దినం, అహోరాత్రులు అంటాం. అహం విశ్వ అంటే అన్ని, అన్ని దినాలు, సర్వాణి దినాన్ని అన్ని దినములు అంటే సదా ఎల్లప్పుడైన అర్థం. దత్తం అనపస్ఫురంతి, దత్తం అంటే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అనపస్ఫురంతీం, పస్ఫురంతీం అంటే ఉన్నట్టు తెలుసుకోండి. వారిని విజ్ఞాపయిత్రీం ఇవ యోగ విద్యాజన్యాం వాచం. ఇక్కడ అనపస్ఫురంతి అంటే యోగ విద్యాజన్యం అటువంటి, యోగ విద్య ద్వారా పుట్టినటువంటి వాక్కు. అది ఎటువంటిది? విజ్ఞాపయిత్రీం ఇవ అంటే సరైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ఏది ఉంటుందో దానిలాగా. యోగ విద్యాజన్యం వాచం, యోగ విద్యతో లభించినటువంటి వాక్కు. అది విజ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. అంటే వేద వాణి మనకు విజ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది, విశేష జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది, వివేక జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. ఏష అంటే ఇది, తే నీ యొక్క, యోని అంటే ఇల్లు, గృహం, ఇదే నీ ఇల్లు. ఎటువంటిది? ఎవరి కొరకు అంటే రితాయుభ్యాం. రితం అంటే సత్యం అని అర్థం. ఆత్మనే ఋతమిచ్చద్భ్యాం ఇవ అంటే సత్య వ్యవహారములు కోరేవారు, వారితో సహా. సత్య వ్యవహారంలో ఎవరితో కోరుతారు? వారితో సహా. ఇక్కడ వారితో, వారి వలన కూడా అర్థం వస్తుంది. నీకు
మేము నిన్ను అంటే త్వాం నిన్ను మేము కోరుతున్నాము, స్వీకరిస్తున్నాము. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం అన్వయం హే సవాంశో దేవా వయం యవసేన గావ ఇవ హవ్యేన రాయ మదేమ. ఓ ససవాంశులారా అంటే మంచి చెడుల గురించి తెలిసినటువంటి ఓ యోగ విద్వాంసులారా, వయం మేము యవసేన గావ గడ్డి పొట్టు మొదల వాటి ద్వారా దాన ద్వారా గోవుల మొదల పశువులు లాగా హవ్యేన హవ్యంతో హవ్యమనే రాయంతో హవ్యమనే ధనముతో మేము మదేమ ఆనందిస్తాము. హే మిత్రావరుణ యువం యువాం ఓ మిత్రావరుణులారా మీరిద్దరు నో అస్మభ్యం మా కొరకు విశ్వ సదా ప్రతిదినం కూడా విశ్వాహ అన్య ఇక్కడ అనఃపస్ఫురంతి విశ్వ అన్య పస్ఫురంతీం తాం ధేనుం దత్తం. మీకు ఈ సరైన విజ్ఞానం ఇచ్చేటువంటి గోవును తాం ధేను అటువంటి ధేనువును దత్తం ఇవ్వడం జరిగింది. హే యజమాన యస్య ఏష తే విద్యాబోధో యోనిరస్తి. ఓ యజమానులారు, ఇక్కడ యజమాని అంటే ఎవరు? ఎవరైతే యోగాభ్యాసం చేస్తున్నారు యోగ సాధకులు లేదా యజ్ఞయాగాలు చేసేవారు వారు. యస్య ఏష తే విద్యాబోధో యోనిరస్తి. ఎవరికైతే ఇదైతే విద్యాబోధన అయితే యోని ఉందో అంటే గృహం ఉందో, అంటే ఇక్కడ గురుకులం అని తీసుకోవచ్చు, యోగ గురుకులం అది యోని. అథ ఋతాయుభ్యాం అంటే సత్యవ్యవహారం కోరేవారుతో సహితం త్వాం మీకు వయం మేము అదదాం మహే అంటే ఇస్తున్నాము లేదా స్వీకరిస్తున్నాం. ఆదదాం అంటే స్వీకరిస్తున్నాం లేదా మీకు ఇస్తున్నాం, దాన్ని మేము స్వీకరిస్తున్నాం, ఈ అర్థం వస్తుంది. సారం ఏమిటి? భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి భావార్థం మనుష్యై పురుషార్థేన విద్వత్సంగేన చ పరోపకార నిష్పాదయిత్రీం కామదుర్గాం వేదవాచం ప్రాప్య ఆనందయితవ్యం ఇది. మనుష్యై పురుషార్థన మనుషుల ద్వారా, మనుషులు ఏం చేయాలి? పురుషార్థం ద్వారా, పురుషార్థం చేత విద్వత్సంగేన విద్వాంసుల యొక్క వేద విద్వాంసులు యోగ విద్వాంసుల యొక్క సంగేన సత్సంగం ద్వారా. 2 పురుషార్థం ద్వారా చ అంటే మరియు పురుషార్థేన విద్వత్సంగేన పురుషార్థం ద్వారా చ మరియు విద్వాంసుల సంగం సత్సంగం ద్వారా పరోపకార నిష్పాదయిత్రీం పరోపకారాన్ని నిష్పాదిస్తుంది, పరోపకారాన్ని మీకు పిండి ఇస్తుంది. అటువంటి కామాలని కోరికలను ఇచ్చేటువంటి కామధేనువు. అదేమిటి కామధేనువు? ఆ ధేనువు వేదవాచం వేదవాచం ప్రాప్య వేదవాక్కును వేదవాణిని పొంది అంటే వేదాధ్యయనం చేసి ఆనందయితవ్యం ఆనందించండి. వేదవాణిని పొంది ఆనందించండి అంటే వేదాధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకొని దాని యొక్క జ్ఞానానంద రసాన్ని ఆస్వాదించి, అక్కడ ధేను అన్నారు కాబట్టి ఆ ధేను యొక్క పాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి, తృప్తిని ఇస్తాయి. ఆ విధంగా తృప్తి పొందడం జరుగుతుంది వేద విద్య ద్వారా, వేద జ్ఞానం ద్వారా. అప్పుడు ప్రాప్తి చేసుకొని ప్రాప్య ఆనందయితవ్యం ఆనందించండి, హాయిగా ఉండండి. దానికి ఏం కావాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు కూడా మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. అష్టాంగ యోగ విధానం ద్వారా ఆనందం పొందవచ్చు, చిత్తాన్ని స్థిరం చేసుకోవచ్చు, ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవచ్చు. చిత్తానికి ప్రసాదం ఇచ్చేది ఎవరు? పరమిత పరమాత్మ ప్రసాదం ఇస్తారు. దానికి ఎన్నో ఉపాయాలు చెప్పడం జరిగింది పతంజలి మహర్షి యోగ దర్శనం ద్వారా. చిత్తాన్ని ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవడానికి ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా, తర్వాత ఈశ్వర ప్రణిధానం చెప్తూ ఓంకారం తస్య వాచక ప్రణవ తజ్జపస్తర్థభావనం. ఆ క్రమంలో యోగ విఘ్నాలు ఏమిటి, యోగ బాధకాలు, వ్యాధి స్థాన సంశయాన్ని చెప్పేసి ఆ క్రమంలో
మైత్రీ కరుణ, మృదుత్వోపేక్ష. వ్యవహారం ఎలా చేయాలి? మైత్రీ కరుణ ద్వారా. అలాగే ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రచ్ఛర్దన విధారణాభ్యం వా ప్రాణస్య విశోకవతి వా జ్యోతిష్మతి, ఇలా వీతరాగం విషయం. చివరికి యథాభిమత అధ్యయన ద్వారా ఈ చెప్పినటువంటి ఈ పట్టికలు ఈ సూచిక ఉందో ఇందులో మీకు ఏది అనుకూలం ఉంటుంది పాటించండి. మొత్తం మీద చిత్తాన్ని ప్రసన్నంగా ఉంచుకోండి. యథాభిమత ధ్యాన ద్వారా ధర్మపూర్వకంగా నచ్చినట్టు ఉండండి, నచ్చిన ఉపాయాన్ని పాటించండి, కానీ చిత్తాన్ని ప్రసన్నంగా ఉంచుకోండి. ఇవే చిత్త ప్రసాదాలు అని యోగ దర్శనంలో పతంజలి మహర్షి మొదటి పాదంలో, ప్రథమ పాదం సమాధి పాదంలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపాయాలు ఉన్నాయి. అధర్మపూర్వకంగా కాదు, ధర్మపూర్వకంగా చట్టబద్ధంగా మనస్సును, చిత్తాన్ని ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవాలి. మనశ్శాంతిని పొందాలి. హాయిగా జీవించే అవకాశం ఇప్పుడు కూడా ఉంది. ఈ కాలంలో కూడా ఉంది. ఇప్పుడే, ఈ రోజు కూడా ఉంది. ఎక్కడైనా ఉంటుంది. దానికి వివేకం అవసరం ఉంటుంది, యోగాభ్యాసం అవసరం ఉంటుంది, ఈశ్వర ప్రణిధానం అవసరం ఉంటుంది, ఈశ్వర అర్పణం, ఆత్మార్పణ చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. ఇదంతా తెలుసుకోవాలంటే మార్గం సులభం కావాలి, సులభతరం కావాలి, సులువుగా ఉండాలి, సరిగా సుగమంగా గమ్యం చేరుకోవాలి. ఏ కష్టాలు లేకుండా, ఏ బాధలు లేకుండా, ఏ ఒడిదుడుకు లేకుండా, ఏ విఘ్నాలు లేకుండా ఉండాలంటే అటువంటి గురువుల చేపట్టుకొని ప్రయాణం చేయాలి. గురువు యొక్క సన్నిధిలో ఉండడం అవసరం ఉంటుంది. ఆ శిక్షణ, ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. ఇటువంటి విషయాల గురించి మంత్రంలో వర్ణించడం జరిగింది. ఓం శం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం రాయా వయం ససవాంసో మదేమ హవ్యేన దేవ యవసేన గావః తాం ధేనుం మిత్రావరుణ యువం నో విశ్వాహ దత్తం అనపస్ఫురంతీం ఏష తే యోనిర్ రితాయుభ్యాం త్వా. ఓం శుభం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీ అనుభూతి, మీ సంకల్పాలు, ఇంతవరకు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, ఏమి విన్నారో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ రితాయుభ్యం అంటే సత్య వ్యవహారాన్ని కోరేవారిని మేము కోరుతున్నామంటే ఇక్కడ గురువులనే వస్తారు గురూజీ. సత్యాన్ని కోరే వారితో సహా అంటే గురువులతో సహా అని అర్థం. ఇక్కడ రితాయుభ్యాం గురూజీ. ఆత్మన ఋతమిచ్చద్భ్యాం ఇవ, వారిలాగా అన్నారు ఇక్కడ. వారితో సహా నేను. ఒక పదం ససవాంస. ఈ పదం కూడా గుర్తుంచుకోండి. పరస్పరం వివేకవంతులు, మంచి చెడు తెలుసుకునేవారు, మంచి చెడును విడదీసి చూసేవారు. ధాతు వన క్షణ సంభక్తౌ. వన క్షణ సంభక్తౌ. విభజన, విభక్తి అంటే విడదీసుకోవడమే అటువంటి శక్తి ఉన్నవారు. అనపస్ఫురంతీం అంటే సరైన జ్ఞానాన్నిచ్చే వేదవాణి. ఇక్కడ వేదవాణి యొక్క పేరు అది. అనపస్ఫురంతీం, అనపస్ఫురంతీం వేదవాణి. ధేనువు, వేదవాణి ధేనువు. గురూజీ మంత్రంలో ఏమర్థమైందంటే గోవుకి ఎట్లయితే గడ్డి పొట్టు ఇవ్వడం ద్వారా అవి తృప్తిపడి అవి తిని ఎట్లయితే మంచి పాలు ఇస్తాయో అట్లాగే విద్వాంసుల ద్వారా ఈ యోగ సాధన చేసి వివేక జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని దీన్ని ఎట్లా విడదీసి
సాధన చేయాలి అని ఈ విద్వాంసుల ద్వారా వేదవాణిని విని వేదాధ్యయనం చేసి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని అష్టాంగ యోగం ద్వారా చిత్తాన్ని ఆత్మను ప్రసన్నంగా ఉంచుకొని ప్రతి మనిషి ఆనందంగా ఉండొచ్చు అని అర్థమైంది గురించి. ధేనువు అంటే ఇక్కడ పరమాత్మనే ధేనువు అన్నారు. 4 వేదాలు పరమాత్మ యొక్క పొదుగు అని. అంటే సత్య మార్గంలో ఉండాలి అంటే తప్పకుండా వేద జ్ఞానము అవసరం, వేదవాణి అవసరము. అది గురువుల దగ్గర మాత్రమే, గురువులను ఆశ్రయించి మాత్రమే తెలుసుకోవాలి అని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే గురించి. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీ స్పందన, మీ అనుభూతి? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, ససవాంశుడన్న వివేకమన్న ఒకటేనా గురుజీ? మంచి చెడులను విడది చూసుకునే శక్తి గలవాడని అర్థం. మంచి చెడులను వివేకమే, వివేకి అని అంటే నేరుగా శబ్దం మాట్లాడితే వివేకి అన్నటువంటి గురువు. ఇక్కడ ససవాంస దేవ శబ్దం, 2 శబ్దాలు కలుపుకోవాలి. ససవాంసో దేవ, ససవాంసుడు దేవ అంటే విద్వాంసుడు, అంటే వివేకి అయినటువంటి విద్వాంసుడు గురువు, ఇక్కడ యోగ గురువు ఈ సందర్భంలో. అర్థమైంది గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రము ద్వారా నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏమిటంటే, వివేకి కానివాడు జ్ఞాని కానివాడు యోగి కాలేడు. యోగికి వివేకం అవసరము. మరి ఆ వివేకం పొందాలంటే, సరైన జ్ఞానం వివేకం పొందాలంటే యోగాభ్యాస అయినటువంటి యోగ గురువు అవసరం. ఈశ్వరోపాసకుడు అయినటువంటి యోగాభ్యాస అయినటువంటి గురువు దగ్గర ఆ యోగ గురువును ఆశ్రయించి యోగ విద్యార్థులు సరైన ప్రశిక్షణ అటువంటి గురువే ఇవ్వగలరు. అటువంటి గురువునే మనము ఆశ్రయించాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం గురుజీ. అదేవిధంగా ఈశ్వరీయ వాణి, వేదవాణి విశిక్షణ వివేకముతో శుద్ధ వ్యవహారం చేసి ఈశ్వరోపాసన చేసి మరి వేద ప్రశిక్షణ వలన దుఃఖ రాహిత్యాలన్నీ పొంది మనము మోక్షాన్ని పొందగలం, పరమానంద పొందగలటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? గురుజీ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, ఇక్కడ సమవాస తెలుసుకోలేదు. ససవాస మంచి చెడులను తెలుసుకున్నవాడు అంటే వివేకి అని అర్థం వస్తుంది. మంచి చెడులను వేరు చేసేవాడు, ధర్మాధర్మాలు, న్యాయాన్యాయాలు, సత్యాసత్యం, పాపం పుణ్యం వీటిని విడిచి చూసేవాడు. ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఎవరైతే వివేకంగా మంచి చెడులను విడదీసి చెప్తారో అట్లాంటి విద్వాంసుల దగ్గరే మనము శిక్షణ పొందాలి. అలాంటి విద్వాంసుల్ని రక్షించుకోవాలి. తర్వాత ఈ గడ్డి పొట్టు ఆవులకి ఏదైతే ఎట్లా మనం పెట్టామో అలాగే అలాంటి ఉత్తముల దగ్గర మన జ్ఞానాన్ని మాట రావట్లేదమ్మా, కట్ అవుతుంది. సత్య వ్యవహారాన్ని సత్య వ్యవహారాన్ని ధర్మాధర్మాల్ని ఎవరైతే విడదీసి చెప్తారో అలాంటి జ్ఞానుల దగ్గర మనము యోగాభ్యాసము చేసి
మోక్ష ప్రాప్తిని పొందాలని తెలుసుకున్నాను గురుజీ. శుభం. ఓం నమస్తే గురు. నమస్తే అమ్మా. ఓం. ఓం ఇంకా నమస్తే. చెప్పండి అమ్మా పద్మావతమ్మ గారు. అందరూ చెప్పినట్టు విధంగా దేనువు వేదము, ఆ వేదాన్ని ద్వారా విచక్షణ కలిగిన గురువుల ద్వారా తెలుసుకొని నిష్కామ భావంతో, అంటే దానము అంటే మనం చేయాల్సిన మన దగ్గర ఉన్న ఏదైనా సరే దాన్ని నిస్వార్థముగా అందించినట్టయితే, మనం పేరుకు ప్రతిష్టకు కాకుండా దాన్ని అందించితే అప్పుడు పరమాత్మ మెచ్చి మోక్షాన్ని అందించుతాడు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న గురూజీ. మిగతా విషయాలు అందరూ చెప్పారు కనుక నేను చెప్పట్లేదు. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఆవు గడ్డిని మాత్రమే ఆహారంగా స్వీకరిస్తుంది. దేవతలు హవిస్సుని స్వీకరించి ఆనందిస్తారు. పరమాత్ముడు సిగిన సంపదని మానవులు పరమాత్మను పొందడానికే వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. ఏది అవసరము ఏది అవసరం లేదు అని విడదీసి ఆ జ్ఞానంతోని ఆ వివేకంతోని జీవించడం వలన, అంటే అది అలా ఉండడానికి వేదవాళ్ళని ప్రసాదించాడు పరమాత్ముడు. ఋషుల మునుల ద్వారా, గురువులు ఆచార్యుల ద్వారా అందుకొని వారి సమక్షంలో ఉంటూ వారి ఆ విషయాలను గ్రహిస్తూ ఆనందించాలి అని మంత్రం ద్వారా నేను అర్థం చేసుకున్నాను. దీనికి అష్టాంగ యోగ సాధన తప్ప ఇంకా వేరే మార్గం లేదు అని, ప్రతి మంత్రంలో కూడా యోగాభ్యాసం నిరంతర యోగాభ్యాసము, నిరంతర పురుషార్థము ఇవే వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే దాని యొక్క ఎంత అవసరము అనేది ఇంకా ఇంకా తెలుస్తుంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు వస్తుంది? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సహజంగా ఈ విచక్షణ అనేది సామాన్య జీవితంలో కొంత ఉంటుంది, కానీ ఇంకా మనం యోగిగా కావాలి అంటే, ఇంకా సూక్ష్మంగా మనము ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే గురువులని ఆశ్రయించి, ఆ గురువులు కూడా వేదవాణితోటి వారు బాగా నేర్చుకునే గురువులై ఉండాలి. ఎందుకంటే వేదం అనేది పరమాత్మ యొక్క సత్యవాణి కాబట్టి, అలాంటి గురువుల ద్వారా మనము ఈ వివేక జ్ఞానాన్ని వారి ద్వారా పొంది మేము కూడా, అది ఎవరైతే అలాంటి గురువుల దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ వివేక జ్ఞానం ద్వారా ఏ విధంగా ఈ గోవులు ఈ అదే గడ్డి అవి తిని సంతోషంగా వారు తృప్తి చెందుతాయో, దేవతలు హవిష్యులతోటి తృప్తి చెందుతారు. మానవులు కూడా రాయి అంటే శ్రేష్ఠ ధనం ఉండాలి. ఆ మనం సంపాదించుకునే ధనం కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి ధనం కూడా, ఆ ధనంతో మానవులందరూ కూడా తృప్తి చెందుతాము. అదే విధంగా ఈ ధనాన్ని సంపాదించుకోవడంతో తృప్తి చెందకుండా మనము ఈ వేదవాణ్ణి గురువుల ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని పొంది, ఈ వివేక జ్ఞానాన్ని బాగా తెలుసుకుని మనము ఆ పరమాత్మని పొందడానికి అంతకు మించినటువంటి మార్గం లేదు అని మనకి ఈ యోగి కావాలి అని ఇంతకుముందు మంత్రాల ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాము. ఆ తెలుసుకోవడానికి కూడా అష్టాంగ యోగాన్ని మనము పాటించడానికి పాటించడానికి ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ పాటిస్తూ గురువుల యొక్క సాంగత్యంతో, వారి యొక్క మార్గంతో ముందుకు వెళ్ళాలి అని నేను తెలుసుకున్నాను గురుగారు. ఓం శుభం. ఓం. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. యోగి అయినటువంటి వాడు జ్ఞాన ధన సంపత్తి ద్వారా, తన పురుషార్థము ద్వారా మంచెడు తెలుసుకొని ఆనందాన్ని అనిపిస్తాడు. అదేవిధంగా అవిసుల ద్వారా దేవతలు ఆనందిస్తారు, గడ్డి ద్వారా గోవులు ఆనందిస్తాయి. అదేవిధంగా విద్వాంసుడు అయినటువంటి వేదవాణి వాగ్దేవి సరస్వతి అయినటువంటి విద్వాంసుడి ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి ఏదైతే విషయాలు ఉన్నాయో ఆ విషయాలని విద్యార్థి మంచి చెడుల ద్వారా వివేకం చేసి, వివేకం పొంది తను కూడా
పురుషార్థం చేసి పరోపకార బుద్ధి కలిగి ఉండి అదే విధముగా ఈ యోగా బలము ద్వారా ఈ పరమాత్మ యొక్క నామాన్ని అర్ధసహితంగా జపిస్తూ యోగ విగ్రహాలని అధిగమించి ఆ రకంగా విద్యార్థి కూడా ఆ రకంగా చేసినప్పుడు అతను కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని విద్వాంసుల ద్వారా తెలుసుకొని తను కూడా ఆ విధంగా పురుషార్థి భవ, త్యాగి భవ, యోగి భవ అని చెప్తుంటారు. కాబట్టి ఆ రకంగా తన యోగి అవ్వాలంటే పురుషార్థం చేయాలి, త్యాగమూర్తి ఉన్నప్పుడే యోగి కాగలడు. అష్టాంగ యోగ మార్గమే వీటన్నిటికీ పరమాత్మ పొందడానికి ఒకటే మార్గం అని చెప్పేసి ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే. ఓ వాగ్దేవి సరస్వతి ఎందుకు వచ్చింది మధ్యలో? వాగ్దేవి సరస్వతి వేదవాణి అనే మానికి అని వేద అంటే యోగాభ్యాసం అనే దాన్ని అది వాగ్దేవి అనే ఒక మాట, అంటే వేదవాణి అనే భావాన్ని నేను వాగ్దేవి అని నేను ఆ రకంగా అనుకుంటున్నాను. వాగ్దేవి సరస్వతి అని మళ్ళీ స్పష్టం చేయాలి. వాగ్దేవి సరస్వతి వేదవాణి స్పష్టం చేయండి, లేకపోతే ఏమవుతుంది? వాగ్దేవి సరస్వతి ఇక్కడ దగ్గర బాసర ఉంది మాకు, అక్కడ దర్శనం చేసుకుంటారు. వాగ్దేవి సరస్వతి మళ్ళీ స్పష్టం చేయాలి. వాగ్దేవి సరస్వతి వేదవాణి అని మళ్ళీ వేదవాణి, ఈశ్వరీయవాణి, వేదము అవేదమే సరస్వతి స్పష్టం చేయాలి. పదాలకు అర్థం ఉంటుంది. వేదవాణి వాగ్దేవే సరస్వతి, అది ఎవరిది? ఈశ్వరీయవాణి, మళ్ళీ స్పష్టం చేయాలి. అదే. నమస్తే గురూజీ. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? సూచనలు? ఒక సూచన, సామ్రాజమ్మ గారు ఇంటికి చేరుకున్నారు. జన్మభూమి జనని జన్మభూమి స్వర్గాదపి గిరిజసిని. అమ్మగారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం, అభినందనలు. అందరు స్వాగతం చెప్పండి అమ్మగారికి, సామ్రాజమ్మ గారికి. ఓం నమస్తే సామ్రాజ్యమ్మ గారు, స్వాగతం, సుస్వాగతం. రోజు చెప్తాను. ఓం నమస్తే సామ్రాజ్యమ్మ గారు, స్వాగతం. ధన్యవాదాలు. జనని జన్మభూమి వచ్చి స్వర్గాదపి గరి చేసి జన్మభూమికి వచ్చినటువంటి మరి సామ్రాజ్యం గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇంకా గురూజీ దగ్గరికి వెళ్తే అప్పుడు రేపు 26 కార్యక్రమం ఉంది కదా, ఆ రోజుకి చేరుకుంటాను అక్కడికి. అప్పుడు ఇంకా స్వాగతం, అప్పుడు ఇంకా స్వాగతం. మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. స్వాగతం అమ్మా, స్వదేశానికి వచ్చేసారు. స్వాగతం అమ్మా. ఇంకా మాతృభూమికి వచ్చారు. మన స్వస్థానానికి వెళ్ళాలి కదమ్మా మనమంతా. స్వగృహం, స్వరాజ్యం, స్వరాజ్యం మనం అంతా కలిసి సాధన చెయ్యాలి. ఇంకా గురు సన్నిధిలో ఉండి. రండి తొందరగా వచ్చేసేయండి. అందరికి స్వాగతం. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన సిద్ధంగా ఎవరు ఉన్నారు? గురూజీ. సుజాతమ్మ గారు చెప్పండి. నా పేరు పెద్ది సుజాత. పరమపిత పరమాత్మ నీకు అనేక వందనాలు తండ్రి. ఈ బ్రహ్మముహూర్త కాలంలో వేదవాణిని వినే భాగ్యాన్ని కలిగించావు తండ్రి. అలాంటి గురువులను ప్రసాదించిన నీకు శతకోటి వందనాలు తండ్రి. భోగించడానికి ఎన్నో పదార్థాలను ఇచ్చావు, కానీ ఆవు
గడ్డి ద్వారా మాత్రమే తృప్తిని పొందుతుంది. దేవతలు హవిస్సుల ద్వారా తృప్తి చెందుతారు. మరి మానవులమైన మేము నీ జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే తృప్తిని పొందగలం తండ్రి. ఒక ఋషి పరంపరగా నీ వేదవాణిని మాకు అందిస్తూ వచ్చావు. ఏ విధంగా నీ జ్ఞానాన్ని పొందాలి, నిన్ను పొందడానికి ఏది నాకు అవసరమో, ఎలా విడదీయాలి, ఆ వివేకాన్ని కూడా ఇచ్చావు. కానీ అంత పురుషార్థం చేయలేకుండా ఉన్నాను తండ్రి. తరచుగా నీ నుంచి కొద్ది కొద్దిగా దూరం అవుతూ మళ్ళీ దగ్గర అవుతున్నాను. నిరంతరము అనుక్షణము నీకై పురుషార్థం చేయాలి. అనుక్షణము నీ ఆరాధనలో, నీ నామస్మరణలో, నీ ఆనందంలో ఉండాలని కోరిక ప్రబలమవుతుంది. ప్రభు దయానీయ, దయామూర్తి తండ్రి, ఎన్నోసార్లు తల్లి బిడ్డని ఒళ్ళులోకి తీసుకొని సేద తీర్చినట్టుగా నాకు అనుభూతినిచ్చావు ప్రభు. కానీ కొన్నిసార్లు దారి తప్పుతున్నాను, అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ కూడా తీసుకొని నీ ఆనందం కోసం పరిగెడుతున్నాను. ఎంతకాలము ఈ దేహం ఉంటుందో తెలీదు. ఒక్కొక్కసారి మరణం వెన్నంటే ఉంది కదా, ఎప్పుడు లాక్కెళ్తుందో తెలీదు. సమయం చాలా తక్కువ ఉంది. నేను పొందాలి, మళ్ళీ జన్మ వద్దు, నువ్వే కావాలి అనే కోరిక తీవ్రమైపోతుంది. అప్పుడప్పుడు వెనకంజన వేస్తున్నాను. ఎందుకు జరుగుతుంది, ఏం లోపం ఉంది తెలియజేసి నన్ను సరైన మార్గంలో పెట్టు తండ్రి. ఆ శక్తిని పూర్తిగా నాలో నింపు తండ్రి. యోగ్యతను ప్రసాదించావు, దారి చూపించావు. కానీ ఎందుకు పూర్తి తపనగా ఉండట్లేదు? దీంతో సతమతమవుతున్నాను తండ్రి. దానికి మార్గము గురువుల సన్నిధిలో ఉండడం వల్ల నేను దారి తప్పను అని అర్థమవుతుంది. అందుకే వేద విద్వాంసులైన గురువు సన్నిధికి వెళ్ళి సాధన చేసుకోవాలని గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నాను తండ్రి. ఆ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చే శక్తిని, అవకాశాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి. ఓం శం. నమస్తే గురూజీ. మన నిర్ణయమే, మన పురుషార్థమే, మన సంకల్పమే, దృఢ సంకల్పం, సత్య సంకల్పం తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. పరమపిత పరమాత్మ కరుణిస్తూనే ఉన్నాడు, అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడు, ప్రేరణిస్తూనే ఉన్నాడు, సహకరిస్తూనే ఉన్నాడు. వాడుకోవడమే, ఉపయోగించుకోవడమే. చివరి నిర్ణయం మన నిర్ణయమే. ప్రయత్నం చేయండి. ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా సాధిస్తాం. సరైన పద్ధతిలో, సరైన క్రమంలో నియమాలు పాటించి వివేకంతో బుద్ధిపూర్వకంగా సాధన చేసి తప్పకుండా సాధిస్తాం. ఏ పనైనా సాధన ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. మెల్లిమెల్లిగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి, అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి.
అభ్యాసం చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రయత్నం చేయండి. ప్రతి ఆత్మ యొక్క మానవ దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆత్మ యొక్క తపనయే, వేదనయే, ఆవేదనయే ఇది. ఎప్పుడైనా తప్పకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందే. ఈ జన్మ కాకపోతే మరో జన్మ అయినా, ఏ జన్మలోనైనా ఆత్మకు కావలసినటువంటి స్థానం, నిశ్చిత స్థానం, స్థిరం చేసే స్థానం పరమాత్మ యొక్క స్థానమే, పరంధామమే. అదే పరమగతి, మనందరి గతి పరమగతి. హో అందరు గమనించండి, ఆలోచించండి. లోపల నిజానికి ఆత్మగా మనం ఏం కోరుకుంటున్నాం, మన అభీష్టము, ఆత్మ యొక్క వాంఛ మానసిక వాంఛ కాదు, మనోభీష్టములు కావు. ఆత్మ యొక్క అభీష్టము, అభిలాష ఏమిటి? నిజానికి మనం ఏం కోరుకుంటున్నాం? తృప్తి, శాంతి, ఆత్మశాంతి, ఆత్మసంతృప్తి. ఎక్కడైనా మనం వెదికేది అదే. తృప్తి లభించిందా? ప్రశాంతంగా ఉన్నామా? ఏం కోరుకుంటున్నాం? అదే కోరుకుంటున్నాం అదే. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. పరమానందమే కావాలి అందరికీ. ఈ క్షణిక ఆనందాలు, క్షణిక సుఖాలు కాదు. తెలుస్తూ ఉంది. క్షణిక సుఖం కొరకు ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ఎంతో శ్రమిస్తున్నాం. మరి పరమానందం కొరకు, శాశ్వత సుఖం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఈరోజు ఈ వ్రతం తీసుకోండి, ఆలోచించండి. నేనేం కోరుకుంటున్నాను? ఆత్మగా లోతుల్లో, లోపల ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు అసంతృప్తి ఉంది, ఎందుకు అశాంతి ఉంది? ప్రశ్నించుకొని సమాధానం కొరకు లోపలికి వెళ్ళండి. అంతర్ముఖమై అక్కడ పురుషార్థం చేయండి. లోపల పురుషార్థం ముఖ్యం. పరమాత్మను వేడుకోండి. పరమాత్మ వైపు నుంచి ఎటువంటి ఆలస్యం లేదు. ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ప్రేరణ, అనుగ్రహం, అన్ని వనరులు, సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు, అన్ని రకాల ధనాలు, ఐశ్వర్యాలు, శక్తి, సామర్థ్యాలు, ఏ పక్షపాతం లేదు. మన పురుషార్థం, మన శ్రమ, మన ప్రయత్నం, మన జ్ఞాన విజ్ఞానం, మన వివేకం, మన అధ్యయనం, మన ఆచరణ, మన సాధన, ఈ భేదమే. పరమాత్మలో ఎటువంటి ఏ భేదము, ఏ తేడా ఉండదు, ఏ పక్షపాతం ఉండదు, ఏ అన్యాయం ఉండదు. మదేమ ససమాంసు మదేమ. ససమాంసులం కావాలి, వివేకవంతులం కావాలి, యోగ సాధన చేయాలి, యోగులు కావాలి. వయం ససమాంసో మదేమ. మేము ఆనందించాలి. రాయము ద్వారా, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యాల ద్వారా, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వనరుల ద్వారా అన్నీ ఉన్నాయి. పశువులు కానీ ఇతర ఏ దేవతలు, జడదేవతలు కూడా అన్నీ ఆనందంగానే ఉన్నాయి, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, తృప్తికరంగా ఉన్నాయి. ఈ కొరత నాకే ఎందుకు? ఈ వెలితి ఎందుకు? ఈ అశాంతి ఎందుకు నాకే? మార్గం దొరికింది, విధానం తెలుసు, ఎందుకు ఆగిపోతున్నాను? ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు కాబట్టి. వెళ్ళాలని, ఆ గమ్యానికి చేరుకోవాలని నిర్ణయించుకోలేదు.
అందుకే ఆగిపోతున్నాం. సంకల్పం, నిర్ణయం అవసరం. ముందు లక్ష్యం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి చేరుకోవాలి, దేన్ని పొందాలి. ఈ నిర్ణయం కాకుండా ప్రయత్నం వ్యర్థమవుతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు, ఊరికి వెళ్తే ఏ ప్రయోజనం లేదు. వెళుతున్నామంతే, రోజులు గడుస్తున్నాయి, తెల్లవారుతుంది, రాత్రి అవుతుంది, రాత్రి అవుతుంది, తెల్లవారుతుంది, తెల్లవారుతుంది, రాత్రి అవుతుంది. ఈ ప్రయాణం మాత్రం సాగుతుంది. ఆయువు క్షీణిస్తుంది, వయస్సు పెరుగుతుంది. మనకు ఆయువు తరిగిపోతుంది, క్షీణిస్తుంది, రోజు రోజుకు, క్షణం క్షణం, దినం దినం వయస్సు పెరిగిపోతుంది. ఇంకెప్పుడు 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 నిర్ణయం ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? భగవంతుడు నిరీక్షిస్తున్నాడు, ఎదురు చూస్తున్నాడు. మీరు ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు? ఓ మానవ దేహం ఉన్నటువంటి ఓ ఆత్మలారా, మీరు ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు? ఎప్పుడు నన్ను చేరుకుంటారు? ఎప్పుడు హాయిగా ఉంటారు, ఆనందంగా ఉంటారు? ఎప్పుడు మీరు స్థిరమవుతారు? ఇంకా పరుగు పరుగు, ఇంకా పరుగు. ఎప్పుడు శాంతిస్తారు? తొందరగా నిర్ణయం తీసుకుని నా వైపు రండి, వచ్చేసేయండి అని పరమాత్మ ఆహ్వానిస్తూనే ఉన్నాడు. అమ్మ పిలుస్తూనే ఉంది. మనమే దూరంగా పారిపోతున్నాం, పారిపోయాం. ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. ఇప్పుడైనా అమ్మ వైపు పరిగెత్తాలి కదా, ఎందుకు ఆగుతున్నాం? మనం తిరిగినా పెరిగినటువంటి ఆ చోటు, ఆ మనుషులు, వాటిని విడిచిపెట్టలేక మోహములో పడి ఇక్కడ ఉండాలనిపిస్తుంది. ఇంతవరకు ఉన్నాం కదా, పెరిగినాం కదా, తిరిగినాం కదా, ఉన్నాం కదా, అనుభవించాం కదా. ఎవరు కావాలి? పరమాత్మ కావాలా, ప్రపంచం కావాలా? పెరిగిన ఊరు, తిరిగిన స్థలం, ఇది కావాలా, అమ్మ కావాలా? అమ్మయ్యే కావాలి. మరి అమ్మ వైపు అడుగు వేయాలి కదా. ఆ అమ్మ ఎక్కడో కాదు, ఇక్కడే ఉంది. మనం ఉన్న చోటే, మనం ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంది. పట్టుకోవడమే అమ్మను, అంతే. అమ్మ పట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది, ఎత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది, ఒడిలో ఉంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మనమే ఇంకా సంకోచిస్తున్నాం, సందేహిస్తున్నాం. ఈ అమ్మ మా అమ్మేనా అనే సందేహం కలుగుతుంది పిల్లలకు. ఆ స్థితిలో ఉన్నాం. నిజమైన అమ్మేనా, మా అమ్మేనా? శంకిస్తున్నాం, అమ్మనే శంకిస్తున్నాం, సంశయిస్తున్నాం. ఇంకా సందేహం ఉంది, అందుకే ఆగిపోతున్నాం. అమ్మని పరీక్షించుకోండి, పరమాత్మను పరీక్షించుకోండి. నిజమైన అమ్మ అవునో కాదో చూసుకోండి. ప్రయత్నం చేయండి. ఈరోజు ఈ విషయం ఆలోచిస్తుండండి. రోజులు గడుస్తున్నాయి, నెలలు గడుస్తున్నాయి, సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి, దశాబ్దాలు, శతాబ్దాలు, జన్మలు, ఎన్నో జన్మలు ఇలాగే గడిపేశాం. కాలం గడిచిపోవడం లేదు, మనమే గడిచిపోతున్నాం. పరమాత్మను విడిచి గడిచిపోతూనే ఉన్నాం. పూర్ణ పురుషార్థం, నిండా ప్రయత్నం అవసరం ఉంది. ఇంకెప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు? పరమాత్మ ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాడు, ఇంకెప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు? అక్కడే ఉంటారా? ఆ మురికిలోనే ఉంటారా? ఆ బురదలోనే ఉంటారా? ఆ బంధనంలోనే ఉంటారా? ఆ దుఃఖాలు, ఆ కష్టాలు, ఆ సమస్యలు అక్కడే ఉంటారా? ఎప్పుడు హాయిగా ఉంటారు? ఇంకెప్పుడు తృప్తిగా ఉంటారు? ఎప్పుడు శాంతిస్తారు?
ఎప్పుడు పరమశాంతి, పరమానందం, బ్రహ్మానందం, సత్య నిత్యానందం, విశుద్ధానందం. ఇంకెప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది. సిద్ధంగా ఉంది. పట్టుకోండి, అందుకోండి, ఆనందాన్ని ఆస్వాదించండి. నేను సిద్ధమే. పరమాత్మ పరమాత్మ యొక్క ప్రేరణ, పరమాత్మ యొక్క సందేశం ఇది. నేను సిద్ధమే. ఎప్పుడు సిద్ధమే, ఎల్లప్పుడు సిద్ధమే. మీరెప్పుడు సిద్ధం? ఇంకెప్పుడు? ఎప్పుడైనా తప్పదు. ఇంకెప్పుడు? రండి, నా వైపు రండి. వచ్చేయండి, వచ్చేయండి. పరమాత్మ ఆహ్వానిస్తున్నాడు. స్వాగతం, సుస్వాగతం మోక్షరాజ్యానికి, స్వరాజ్యానికి, మన సొంత ఇంటికి స్వాగతం. శాశ్వత సదనానికి, శాశ్వతంగా ఉండడానికి, పరమాత్మ ఆనందాన్ని పొందడానికి, పరంధామం పొందడానికి. అందరి ధామం, అందరి సదనం, అందరి ఊరు, అందరి ఇల్లు పరమాత్మయే. ప్రయత్నం చేయండి, నిర్ణయం తీసుకోండి, యోగ్యత పొందండి, వచ్చేయండి. ఋషులు, మహర్షులు వారి సందేశం ఇదే, వారి ఆదేశం, వారి ఉపదేశం ఇదే. రండి. వయం ససవాంశో మదేమ, వయం ససవాంశో మదేమ. మనం ససవాంశులం, వివేకవంతులం, యోగులం. మదేమ ఆనందాన్ని పొందాలి. ఓం ఓం శుభం. ఓం. పరమపిత పరమాత్మకు ధన్యవాదాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, పురుషార్థులారా, నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇంకెప్పుడు, ఇంకెప్పుడు. మీ అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘశ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. పరమానందం కొరకు, ఆనందరసాన్ని ఆస్వాదించడానికి. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో ఈశ్వర అర్పణం, ఆత్మసమర్పణం చేస్తూ ఓంకారం చేద్దాం 3 సార్లు. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ధన్యవాదాలు.